Before I start the meeting, let me express my heartfelt thanks to all the participants who actually have shown interest in joining the meeting and who will actually feel interested to make this discussion a fruitful one. So you can see the topics named today. We will discuss on it. Medical science career track. So, you know, আমাদের গার্ডিয়ানসরা কি করে, গার্ডিয়ানদের স্বপ্নই থাকে, প্রথম স্বপ্নটা গার্ডিয়ানরা বুনে, they always dream of making their kids a doctor, especially those who have female kids. এটার স্বপ্নটা পরে শিফট হয়ে যায়, স্বপ্নটা পরে মেয়েদের কাছে শিফট হয়ে যায়, তারা ওভাবে ড্রিম করা শুরু করে দেয়। তো প্রথমে আমি টিনাকে মিস করছি, টিনাকে মিস করছি। Tina is doing her PhD. Subject is virology in Hiroshima University, and she did MBBS from Russian University. You have got her as a group member, so you can connect her whenever you want. Then we have got a resource person, Salsabil bint Ahmed. She has completed her MBBS from Khulna Medical College. Shakib, oh, I have got. জি ভাইয়া। তোর এখন সাবজেক্টটা কি না? অনকোলজি। ওকে, ক্যান্সার স্পেশালিটি বলে যেটা। ওকে I have got Tina, right? Tina have you joined? Yes, bhaiya. Assalamu alaikum. Sorry. Thank you very much. Yes, I have. Yes, bhaiya, I have joined us. So sorry. Yes, sorry. Yes. Hello, bhaiya. Thank you. Let me express my heartfelt thanks to you. দেখা যাচ্ছে? You have a yeah, group one. Thank you very much. Persons. And in yes, second group. Okay. In second group, we have got Jarin Tasnim Haq. She is studying MBBS in Abul Malik Ukil Medical College, Noakhali. Then we have Nazifa Ronak Neha. She is studying MBBS in Rashi Medical College, and Tina is from Rashi Medical College, right? Tina, এখানে একটু ভুল হয়েছে স্যার। আমি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ না, আমি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ। ওকে, সবাই ভালো আছো তোমরা তো নাকি? ফ্যামিলির কোনো? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি এখন পর্যন্ত। তবে আমি খুবই সরি, আমি একটু লেট হয়ে গেছে, আমার লাইক 20 মিনিটস লেট। আমি খুবই সরি এর জন্য। আমার এখানে কোনো সরি, মানে আমার 40 মিনিটস আছে, অনেকে হয়তো ক্লাস আছে, ওই যে রেটিনায় অনেকে করছে কোচিং। মানে তুমি জানো না যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো জানোই তুমি যে guardians are passionate about making their kids doctors, and when the kids are female ones, they don't find any alternative but to make them doctors. Yes, by hook and crook. Okay, especially what I'm thinking is that especially our northern part, that means in Bangladesh, the northern part, the guardian are very willing to admit their child in medical college. So I think it's a problem, basic problem for upcoming generation. Well, anyway, I have sorted out 3 students who are capable of getting admitted into medical college, any renowned medical college. Now let me come to the person of group B, third person, Lamia Haq Bonna. She is studying MBBS in Faridpur Medical College. Am I right, Bonna? Sir. Okay. Sir. Group C, Fariha Disha. I have put their short name, and medical college admission seeker Anika. Faria is from Shohid Anwar Girls College. Anika is from Holy Cross High School and College, and Tanjina Rahman is from Adonji College. So let us start the discussion. সবাই অনেক brilliant. Well, but everyone must justify their talent, caliber,
by making their marks. Okay, now let us keep an eye on some common questions regarding this medical career. Let us discuss on the first question. What are the subjects that a student should put emphasis on for getting chance to study in medical college? This question actually has already been generated in the minds of the students of SSC or HSC level. So let us come to the members of group B. Neha will start. Neha, কি মনে হয় তোমার, যে কি মনে হয় কোনটা সাবজেক্ট ইয়ে করলে ভালো হবে, কোনটা সাবজেক্টকে প্রিফারেন্স দিয়েছো তোমরা? স্যার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আমাদেরকে বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এবং জেনারেল নলেজ আর ইংলিশ এই 5টা সাবজেক্ট পড়তে হয়, কিন্তু বেশিরভাগ পার্ট যেখান থেকে থাকে সেটা হলো বায়োলজি থেকে বেশি কোয়েশ্চেন থাকে, 30 মার্কস থাকে বায়োলজি থেকে, আর 25 করে থাকে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স থেকে, না সরি 25 থাকে কেমিস্ট্রি থেকে, 20 থাকে ফিজিক্স থেকে, আর বাকিটা থাকে জেনারেল নলেজ আর ইংলিশ থেকে। তো সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্স দিতে হবে অবশ্যই মেডিকেলে পড়ার জন্য বায়োলজি, যেটা জুওলজি এন্ড বোটানি। অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য দুইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। বন্যা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং? আমার মনে হয় বায়োলজিটা ফার্স্ট প্লেসে সবার সবচেয়ে ভালো করে পড়া উচিত, আর তারপরে কেমিস্ট্রি। আর বায়োলজি এন্ড কেমিস্ট্রি? জি স্যার। কেমিস্ট্রিতে কি ওই যে অ্যারোমেটিক যৌগ আছে আবার অ্যালোফিটিক যৌগ, কোনটার দিকে ফোকাস দিবে বেশি? স্যার অর্গানিক কেমিস্ট্রি তো একটা ভাস্ট পার্ট, তো এটা আসলে খুবই হেক্টিক যে মানে এত বড় একটা চ্যাপ্টার কোনটা পড়তে হবে কি না পড়তে হবে। তো যখন আমরা অ্যাডমিশনের সময় কোচিং করি, কারণ এইচএসসি এর সময়ও এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়তে হয় এবং এটা খুবই কঠিন আর খুব মানে এটার জন্য সবাই ভোগে বেশ ভালোভাবে, কিন্তু এইচএসসি এর প্রিপারেশনটা যেরকম অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন একটু ডিফারেন্ট হয়। তো যখন অ্যাডমিশনের কোচিং করা হয় তখন আসলে এই জিনিসগুলো বোঝা যায় যে কিভাবে পড়তে হবে অ্যাডমিশনের টেস্টের জন্য বা কি জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, এগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করলে আসলে বোঝা যায়। মোটামুটি সবই পড়তে হয়, অ্যাডমিশন টেস্টে সব পড়তে হয়। আনিকা, তুমি do you want anything to ask? Do you want to ask her anything? জি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি সম্পর্কে কোনো ধারণা? জাস্ট বেসিক জিনিস। আমি তো জেনারেল নলেজ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। মানে আপু, আমাদের তো এতদিন পর্যন্ত ছিল ইন্টারন্যাশনাল আর বাংলাদেশ রিলেটেড সবকিছু জেনারেল নলেজ, কিন্তু এখন গত বছর থেকে ছিল শুধু বাংলাদেশ রিলেটেড, কিন্তু পাশে লেখা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস। কিন্তু আমাদেরকে না কোচিং এ সবকিছুই পড়াচ্ছে, তো আমরা সবকিছু পড়তে গেলে যদি প্রশ্ন খালি মুক্তিযুদ্ধ থেকে আসে তাহলে তো আমরা সময়গুলি খালি নষ্ট করছি। তো এখন কি আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সবই পড়তে হবে, নাকি শুধু বাংলাদেশ রিলেটেড, নাকি শুধু মুক্তিযুদ্ধ আর ইতিহাস? আসলে মেডিকেলের পরীক্ষার আগে যে বলে দেয় যে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস পড়তে, কিন্তু আসলে কিন্তু শুধু মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে না, প্রশ্ন তোমার ওভারঅল সবকিছু থেকে আসে। মোস্টলি বাংলাদেশ রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো মুক্তিযুদ্ধ আর বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে আসে, কিন্তু এছাড়া তোমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়তে হবে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ো তাহলে তুমি বাংলাদেশের রিসেন্ট বিষয়াবলীগুলো সম্পর্কে জানতে পারবা, আর ওই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল রিসেন্ট যে বিষয়গুলি সেগুলোও থাকে। তো তুমি যদি অ্যাডমিশন টেস্টের আগে লাস্ট 6 মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ো তখন তুমি সেখানে বাংলাদেশের রিসেন্ট বিষয়গুলিও জানতে পারবা, আবার ইন্টারন্যাশনাল রিসেন্ট বিষয়গুলিও জানতে পারবা। আর খুব বেশি আগের কোনো প্রশ্ন আসে না মেডিকেল কলেজে, তোমার ইন্টারন্যাশনালেও রিসেন্ট যে টপিকগুলি সেগুলি থেকেই কোয়েশ্চেন হবে, আর বাংলাদেশেও যদি মুক্তিযুদ্ধের বাহিরে বা ইতিহাসের বাহিরে কোনো প্রশ্ন আসে সেটাও হবে রিসেন্ট টপিক থেকেই। তাই তোমার বাকি সবকিছু পড়ার দরকার নেই, তুমি মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাস পড়বা এবং লাস্ট 6 মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়বা, তাহলে তোমার বাংলাদেশেরটাও আর ইন্টারন্যাশনাল দুইটাই কভার হবে। থ্যাংক ইউ আপু। ওকে, এখন তুনার কাছে কেউ তুনা দিশার কোনো প্রশ্ন আছে? তুনা উইল আনসার, নো প্রবলেম, যে কেউ আনসার করতে পারবে। দিশার কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। দেন তানজিনা? আমার আছে। ওকে আপু, আমাদের যে কোচিং যে বইটা দাগায় দেয়, কিন্তু পুরো তো বইটা পড়া তো অসম্ভব পুরো পরীক্ষার আগে। আমি যদি জাস্ট দাগানো লাইনগুলো পড়ি তাহলে কি এটা কভার হবে মানে পরীক্ষার জন্য? কি না মেডিকেল পরীক্ষার জন্য, নাকি পুরো বইটাই পড়তে হবে? আচ্ছা,
এরকম হলো যে মেডিকেল কোচিং যখন হয় তখন অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছুই দাগায় দেয়, যা যা ইম্পর্টেন্ট মোটামুটি ঠিক লাগে কভার করে দেয় তারা। কিন্তু আমি আর কি, আমি নিজের কথা বলবো, আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না, যেহেতু আমি 3 মাস মানে আগে যা করছি না করছি, কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশনের আগে ওই কয়টা মাস মানে সবই পড়ছি। তো ফার্স্টে তুমি সবই পড়বা, তারপরে লাস্টে 1 মাস তখন তুমি যখন একদম টাইম থাকবে না তখন তুমি দেখতে পারো ওগুলো দাগানোগুলো, যদি দাগানোগুলোর মধ্যে কভার হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না আর কি, আমি নিচে পড়ছিলাম সবকিছু। হ্যাঁ আপু, এটা জানার জন্য। মানে যখন পড়ি তখন বাদ দিয়ে যেতে মায়া লাগে, মনে হয় যে এই লাইন থেকে যদি চলে আসে তখন তো আমি পারবো না। আর একটা মার্কের গুরুত্ব তো আপু বুঝবেই। কতক্ষণ পড়ছেন একটা দিনে 3 মাসের জন্য আর কি? মেডিকেল পরীক্ষা 3 মাসের আগে মানে প্রত্যেকদিন কত ঘন্টা করে পড়ছেন? এই এটা আসলে ভ্যারি করছে। আমি যখন ফার্স্টে কোচিং শুরু করছিলাম তখন আমার যে স্পিডটা ছিল, আমি মাঝখানে যে স্পিডটা রাখতে পারি নাই, পরে লাস্টে যে আবার একটু করছি। মোটামুটি কি আমি বলি, প্রতিদিন কোচিং এ যেটা করায় আমার মনে হয় যে অনেক পড়া পড়ায় প্রতিদিন কোচিং করাটা। তো ওইটা যদি তুমি প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন কমপ্লিট করো আর দেন আগেগুলো একটু হালকা চোখ বুলাও, তাইলেই হবে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন কমপ্লিট করতে কমপক্ষে অনেক অনেক টাইম লাগে। Okay, আমরা এখন next ধন্যবাদ। question, let us discuss on next questions. স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আমি। How much patience does a person require to be a good doctor? এখন আমরা গ্রুপ বি তে যাই। গ্রুপ বি তে তোমাদের আমার কেন এখনো মনে হচ্ছে যে Shaki is still studying hard. In fact, she is putting a lot of labor on doing her regular studies. Tina as well. Okay, Tina has already gone to abroad to do her higher degree. এখন এই যে আমি দেখেছি যে 50 ক্রস করেও স্টাডি করে। আমাদের আর 10 মিনিট আছে কিন্তু সময়, তারপরে যদি পসিবল হয় জয়েন করার, দেখো তোমাদের যদি ইন্টারেস্ট থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। বর্ণা, ইউ ক্যান আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন্স টু ইয়োর প্রেডিসেসর্স, মানে উত্তরসূরিকে প্রশ্ন করো, মানে পূর্বসূরিকে তুমি প্রশ্ন করতে পারো। শাকি আছে, তিনা আছে, তোমাদের উত্তর দেবে। তোমাদের স্টাডি সারা জীবন কি স্টাডি করতে হয়? তানজিল, তিনা, শাকি, ভালো ডক্টর হতে সারা জীবনই স্টাডি করতে হয়। সারা জীবনে মেডিকেল সায়েন্স ব্যাপারটা এরকম যে এটা সবসময় নতুন কিছু নতুন নতুন বিষয় চলে আসে এবং সবসময় রিসার্চের উপরে ডিপেন্ড করছে। তো এখানে এমন নয় যে আমি এখন একটা জিনিস জানি এটাই সারা জীবনের জন্য ফিক্সড, এটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে, হয়তো স্টাডি করে পড়ার পরে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং এমন অনেক কিছু আছে, যেমন করোনার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমরা করোনা ভাইরাসটাকে আগে কিন্তু আমাদের বইয়ে এটা ছিল, করোনা ভাইরাস আগেও আমাদের করোনা ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হতো, কিন্তু এটা এত সিভিয়ার পজিশন মানে পর্যায়ে কখনো যায়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে করোনাটাই আমাদের একটা মহামারী আকার ধারণ করছে। সো এইভাবে আসলে মেডিকেল সায়েন্সে কোনো কিছুই নেই যে আমি এটুকু পড়লাম বা এটাই জানলাম এটাতেই আমি ফিক্সড আমার হয়ে যাবে। মেডিকেল সায়েন্সটাই এরকম যে এটা পড়তেই থাকতে হবে, জানতেই থাকতে হবে আর কি, ব্যাপারটা এইরকম আসলে। ওকে, টিনা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং? যে কোনো কিছু অ্যাড করতে চাও? আমি না, সাক্ষী ঠিকই বলেছে আর কি। তো আমার যেটা পার্সোনাল আমার ওপিনিয়ন যেটা, সেটা আমি বলবো যে টেকনোলজি এটা তো মানে শুধু মানে মেডিকেল সায়েন্স না, আপনি টেকনোলজি যে কোনো ব্রাঞ্চেই যান না কেন, এটা তো মানে যত দিন যাচ্ছে তত ডেভেলপ হচ্ছে, তত নতুন নতুন ডেটা আসছে, আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। তো মেডিকেল সায়েন্সে যেটা মানে মেডিকেল সায়েন্স খুব মানে আপনার ভাস্ট, এটা হচ্ছে যে আপনার চেঞ্জ হয়, রাইট? যেমন হচ্ছে যে নতুন নতুন ডিজিজ আসতেছে যত দিন যাচ্ছে, ধরেন যে ভাইরাসের ক্ষেত্রে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বলেন, বা যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রেই যান না কেন, মানে যত দিন যাচ্ছে নতুন নতুন লাইক এইসব ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার জিন গুলান মিউটেশন করে নতুন নতুন ডিজিজ ক্রিয়েট করছে, নতুন নতুন সাইন সিমটম ক্রিয়েট করছে, এবং সেটার পিছনে আমাদের ইফোর্ট দিয়ে আমরা ধরেন যে সেটার একটা মেডিসিন বের করা, তারপরে সেটার মানে সেটার জন্য কি ট্রিটমেন্ট আমরা দিব সেটা একটা লাইন, সেটা হচ্ছে মানে ক্লিনিক্যাল আসপেক্টে সেটা একটা ট্রিটমেন্ট লাইন বের করা। তো এই জন্য আর কি যতদিন যায় আসলে মানে আমরা হচ্ছে যে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, হ্যাঁ, মানে যতদিন যায় আমাদেরকে সেইটা নিয়ে গবেষণা করতে হয়, এবং সেই আলোকে দেখা যায় যে
একটা বিভিন্ন দেশের আমি যেটা বলবো যে সব দেশেরই এক একটা ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন থাকে। তো এক একটা ডিজিজের জন্য সেই গাইডলাইনটা তৈরি করা, এটা হচ্ছে যে যতদিন যায় তত আরো ইমপ্রুভাইজড হতে থাকে। তো সেই আসপেক্টে আমি বলবো যে আপনার হচ্ছে যে বর্তমানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স, মানে এই দুইটা জিনিসই খুবই মানে কি বলবো, মানে যত দিন যাচ্ছে তত চেঞ্জ হচ্ছে, আরো ইম্প্রোভাইজড হচ্ছে, এটাই আর কি, মানে তত ইম্প্রোভাইজড হচ্ছে এবং তত সেই জিনিসগুলো নিয়ে তত রিসার্চ হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে ওই যে নিউ ডিসকভারিও থাকতে পারে, কিছু আপগ্রেডেশনও থাকতে পারে, রাইট? জি জি জি। ওকে ওকে, তাহলে so Neha, Bonna are those who are upcoming doctors. You must have that level of patience to study until you go to the path of what should I say, heaven. Okay, I have used an euphemism. Anyway, তারপরে কোয়েশ্চেন যাই, apart from public service, we have got a guest who is doing public service job. So apart from public service, what are the career doors open for the MBBS degree holders? এটা টিনা তুমি এটা ভালো বলতে পারবে। এরপর শাকি তো এমবিবিএস কোর্স পাবলিক সার্ভিস আমার মনে হয় আমার থেকে মনে হয় শাকি ভালো বলতে পারবে, কারণ ও আমি তো বলছি হচ্ছে apart from পাবলিক সার্ভিস। ও I'm sorry এখন কি ক্যারিয়ারটা করতে পারবে? আমার কাছে জানা আছে এনজিও বা বাইরে যদি যেতে চাইরা তখন কি করতে পারে? আচ্ছা হ্যাঁ, তো যেখান থেকে আমি শুরু করব সেটা হচ্ছে গিয়ে, আমি যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম তখন লাইক যখন 3rd 4th ইয়ারে, আমাদের সময় তো আসলে 3টা প্রপ ছিল, আমরা হচ্ছে 2006-7 এর ব্যাচ। তো 3টা প্রপ থাকাতে আমরা দেখলাম যে আপনার 3rd 4th ইয়ার মিলে আমরা 5টা সাবজেক্ট পড়তাম। হ্যাঁ, তো 5টা সাবজেক্টের মধ্যে ধরেন যে মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন এবং আরেকটা ছিল হচ্ছে আপনার ফরেনসিক, আরেকটা ছিল আমি ভুলে গেলাম, সরি ফার্মাকোলজি। হ্যাঁ, তো এই 5টা সাবজেক্ট মিলে আমরা পড়তাম। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মিলে ছিল হচ্ছে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, আর ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে পড়লাম আমরা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন। তো যখন পড়তাম আসলে টোটালি আমার রিসার্চ নিয়ে বা এগুলো নিয়ে আর কি কোনো কিছুই, মানে ইভেন আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না। দেখা যেত যে যখন আমরা কমিউনিটি মেডিসিন সাবজেক্টটা পড়তাম তখন টিচাররা বলতো যে রিসার্চের অপরচুনিটি আছে, বাইরে কেউ যেতে চাইলে তোমরা হচ্ছে যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি ফর ইন্টারাপশন, আমাদের কিন্তু 3 মিনিট পর মিটিং শেষ হবে। আমরা কি আবার জয়েন করব? সবাই রেসপন্স করো, আমরা কি জয়েন করব? কারো সমস্যা আছে জয়েন করতে? নাই, জুনিয়রদের যদি। এই তোমার আনিকা জয়েন করতে পারবে? ক্লাস আছে? না স্যার পারবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে আবার জয়েন করব। নেহা, বন্যা সমস্যা আছে বাবা? না না স্যার, স্যার, তুনা? না স্যার কোনো সমস্যা নেই। শাকির বোধহয় প্রবলেম আছে। শাকি? ভাইয়া চলুক, আমার সমস্যা হলে আমি জানাবো আর কি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আর হ্যাঁ টিনা, হ্যাঁ শেষ করো তুমি। জি জি, যেটা বলছিলাম, তো যখন কমিউনিটি মেডিসিন করতাম তো সেই সময় আর কি স্যাররা রিসার্চ নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়, কারণ তখন আমাদের দেখা যেত যে আরএফএসটি বলে একটা প্রোগ্রাম হয়, যে যেখানে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ডেটা কালেকশন করতে হয়, সেটা নিয়ে একটা আপনার হচ্ছে যে যাই হোক একটা পেপার বলি বা এরকম একটা আর কি সাবমিট করতে হয়। হ্যাঁ, তো তখন ওই সময় একটু মানে একটা প্রাইমারি ধারণা পেয়েছিলাম আর কি যে হোয়াট ইজ রিসার্চ। সো আফটার দ্যাট যখন আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, আন্ডারগ্রেড আমি কমপ্লিট করলাম, তারপরে আমি একটা আসলে কি বলবো লাইক অ্যান অপরচুনিটি, আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে, আমার হাজবেন্ড সে সময় আপনার মালয়েশিয়াতে, ও হচ্ছে মাস্টার্স করে, তো ওর সাথে যাওয়ার পরে আমি ওই ইউনিভার্সিটিতে দেখলাম যে মেডিকেলের বিভিন্ন টপিক নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে। তো রিসার্চ হচ্ছে লাইক তখন হচ্ছে যে বিভিন্ন পাবলিকেশন, বিভিন্ন জার্নালে নতুন নতুন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেটার হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে সাবমিট করে, সে নতুন কিছু গবেষণা করে বের করলো, সেটা হচ্ছে যে জার্নাল পেপারে সাবমিট করলো। তো সেটা একেবারেই তার পার্সোনাল একটা কি বলবো অ্যাচিভমেন্ট। হ্যাঁ, তো এগুলো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তখন আমার এরকম একটা ইচ্ছা হলো যে
আমি যদি হচ্ছে যে এই একটা সেক্টরে যাই, আমি এখানে আমার যেটা ইচ্ছা আমি সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবো, বা আমি একটা মানে লাইক আমার একটা নোবেলিটি হবে, হ্যাঁ, যে আমি একটা জিনিস একটা বের করলাম, রিসার্চ করে uniqueness একটা হবে। বের করলাম, একটা আইডিয়া থেকে আমি একটা নতুন আইডিয়া দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ইউনিক হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি একটা কাজ করছি, সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজড হবে। Right. মানে যেমন ধরেন যে লাইক আমি একটা পেপার বের করলাম, জার্নাল পেপার বের করলাম, আমি সেখানে একটা থিওরি দিলাম, বা আমি সেটা আলোকে কাজ করে আমি শো করলাম যে আমি এই রেজাল্টটা পেয়েছি, তখন সেই জিনিসটা আমার নামেই আর কি থাকলো। এবং মানে পরবর্তীতে সেটা নিয়ে কেউ যদি আবার গবেষণা করতে চায়, কিন্তু মানে দেখা গেল যে মানে সেখানে আমার একটা ইন্টারন্যাশনালি একটা রিকগনিশন থাকলো। So, তো মানে এই জিনিসগুলো না আমার আসলে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, তো আমি ক্লিনিক্যাল সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে আমার, হ্যাঁ, তো আমার যেটা হয় যে ক্লিনিক্যাল সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে আমি হচ্ছে যে মেডিকেলে যে জিনিসটা হয় যে খুব বেশি ধৈর্য লাগে, যেটা অনেস্টলি যে আমি